پاکستان اور چین کے 70 سال پرانے قریبی دوستانہ تعلقات ہیں۔ وقت کے ساتھ دونوں ممالک کی دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوئی ہے۔ وفد کے ہمراہ آئندہ ہفتے اپنے دورہ چین کا منتظر ہوں۔ ہر مشکل وقت میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا۔ سی پیک دونوں ممالک کو مزید قریب لایا۔ وزیر اعظم عمران خان کا چین کے میڈیا کو انٹرویو۔ افغانستان کو شدید انسانی بحران کا سامنا ہے۔ اگر افغانستان کی مدد نہ کی گئی تو وہاں پر پھر افراتفری اور انتشار ہوگا۔ افغانستان بیرونی طاقتوں کے میدان جنگ بننے کی وجہ سے بدامنی کا شکار رہا۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو ایک کھلی جیل بنا دیا ہے۔ کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کا تذکرہ تک نہیں کیا جاتا۔ وزیر اعظم عمران خان۔ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی جزو ہے۔ دونوں ممالک کے قریبی دوستانہ تعلقات کو تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ برادر ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات مثالی ہیں۔ دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات کی تاریخ منفرد ہے جو باہمی اعتماد اور تعاون پر قائم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا چین کے روزنامہ گلوبل ٹائمز میں چھپنے والا آرٹیکل۔ وزیر اعظم عمران خان کی بہترین پالیسیوں سے ملکی معیشت میں بہتری آئی۔ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ وزیر اعظم کی اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ اب بہتر پالیسیوں کے ثمرات عوام تک پہنچانے کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ پارلیمانی سیکریٹری عالیہ حمزہ کا بیان۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹرز لاہور کا دورہ۔ فارمیشن کے مختلف امور پر بریفنگ۔ غلط اطلاعات ریاست کی یکجہتی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ ہمیں ملک دشمن عناصر کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ۔ یورپ میں کرونا وائرس کے علاج کے لیے فائزر کی گولی کی منظوری۔ یہ دوا ان افراد کے لیے ہے جنہیں بیماری سے شدید متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ کرونا کی وجہ سے ٹویوٹا موٹرز جاپان نے 11 کارخانوں میں پیداوار بند کر دی۔ دنیا بھر میں 24 گھنٹے کے دوران 34 لاکھ سے زیادہ مثبت کیسز رپورٹ۔ 10,000 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کرتارپور راہداری فاصلے سمیٹنے لگی۔ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن نے بھارتی شہری سکہ خان کو بھائی محمد صدیق سے ملنے کے لیے ویزا جاری کر دیا۔ تقسیم کے وقت دونوں بھائی بچھڑ گئے تھے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 7 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ خام تیل $91 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ عالمی منڈی میں گیس کی قیمت میں بھی 11% اضافہ ریکارڈ۔ اوسلو میں یورپی اور امریکی نمائندگان کی طالبان سے ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ یورپ اور امریکہ کا افغانستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے کیش کی فراہمی پر اتفاق۔ امید ہے کہ طالبان اپنے وعدوں پر عمل درآمد کریں گے۔ طالبان رہنماؤں سے ملاقات کا مطلب ان کو تسلیم کرنا نہیں بلکہ افغانستان میں انسانی بحران کو روکنا تھا۔ امریکی وزارت خارجہ۔ کراچی میں PSL 7 کی دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری۔ آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں دن 2:30 بجے ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ دوسرے میچ میں شام 7:30 بجے کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل ہوں گے۔ PSL کے تمام مقابلے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ PSL 7 کے کل کھیلے گئے میچ میں پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 5 وکٹوں سے ہرایا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ول سمتھ اور احسان علی کی نصف سینچریوں کی بدولت 4 وکٹوں پر 190 رنز بنائے۔ پشاور زلمی نے ہدف 19.4 اوورز میں 5 وکٹس پر حاصل کر لیا۔ حسین طلعت کے 52 رنز، شعیب ملک 48 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ آسٹریلین اوپن خواتین سنگلز فائنل میں آسٹریلیا کے ایشلے بارٹی اور امریکہ کی ڈینیلی کالنز آج مد مقابل۔ بارٹی کی فتح کی صورت میں آسٹریلیا 44 سال بعد ہوم ایونٹ جیتنے میں کامیاب ہوگا۔ ڈینیلی کی بھی پہلی بار کسی گرینڈ سلیم فائنل میں رسائی۔
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। सुल्तानों के सुल्तान अल्लाह आपकी हुक्मरानी सदा कायम रखे। पीसीबी करवा रहा है क्रिकेट ट्रायल्स पूरे पाकिस्तान के लिए। ये है हर होनहार क्रिकेटर के लिए अपनी किस्मत आजमाने का सुनहरी मौका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आपके लिए हमारे गांव की सौगात। सौगात तो ले आए, लेकिन जूते लाना भूल गए शायद। भाई जूते हम दे देंगे, तुम आओ अपने टैलेंट दिखाओ ना। हमारे सितारों का भी लेवल है। गेम ऑन है। नाज़ी खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के 70 साल पुराने करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। वक्त के साथ दोनों मुल्कों की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर हुई है। वफ़द के हमरा आइंदा हफ्ते अपने दौरा चीन का मुंतज़िर हों। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि हर मुश्किल वक्त में दोनों ममालिक ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया है। कराक्रम हाईवे पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की उम्दा मिसाल है। उन्होंने कहा कि सी पैक ने भी दोनों ममालिक को मजीद करीब लाया। China has always stood with us in our times of need. When Pakistan has over the years been in a difficult period, China has stood with us and Pakistan has stood with China. It's a deep relationship. Over a period of time, it has actually got even stronger. And CPEC, of course, has also linked us. The reason why I think that the Chinese model of development is what we want to emulate, it was an inclusive growth in China. China is a model for all those countries who want to have inclusive growth. वज़ीर आज़म ने कहा कि दौरा चीन में पहले ओलंपिक्स होंगे जिसमें शिरकत करूंगा। इमरान खान ने कहा कि चीन के साथ मिलकर स्कीइंग के खेल पर तवज्जो दी जा सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में स्कीइंग के लिए मौजू इलाके हैं। पाकिस्तान में स्कीइंग के खेल पर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारा मकसद अपनी मईशत को मुस्तहकम करना है। माशी शरह नमो में इजाफे के साथ अपने अवाम पर खर्च करके उनको गुर्बत से निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि सी पैक का पहला मरहला मुकम्मल हो गया, अब अगले मरहले में दाखिल हो चुके हैं। दूसरे मरहले में ज़राअत और सनत पर तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया का इंसानी हुकूक के हवाले से दोहरा मयार है। एक तरफ सिंगयांग की तो बात करते हैं, लेकिन कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म का तज़किरा तक नहीं किया जाता। What we in Pakistan find it very difficult to swallow is that while they talk about Uyghurs, they do not talk much in the West about Kashmir. Because in Kashmir, the worst violations of human rights are taking place by India. Somehow there is a selective silence about human rights in Kashmir. 9 million people basically living in the worst conditions in almost an open prison by these 800,000 Indian troops. So we find it very difficult that while on one side they talk about Xinjiang, but on the other hand there is the silence about Kashmir is deafening for us. And that's these double standards is what we in Pakistan find it difficult. वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान के बारे में कहा कि अफगानिस्तान बैरूनी ताकतों के मैदान जंग बनने की वजह से बदअमनी का शिकार रहा। अगर अफगानिस्तान की मदद ना की गई तो वहाँ पर फिर अफरा तफरी और इंतशार होगा। अफगानिस्तान को शदीद इंसानी बहरान का सामना है। चीनी नए साल के मौके पर चीनी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन ने जिस तरह मेगा शहर बनाए उनके तजुर्बात से सीखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी शहर तेज़ी से फैल रहे हैं। इस मसले से निपटने के लिए चीन के तजुर्बात से इस्तिफादा चाहते हैं।
اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے 70 سال پرانے قریبی دوستانہ تعلقات ہیں. وقت کے ساتھ دونوں ممالک کی دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوئی ہے. وفد کے ہمراہ آئندہ ہفتے اپنے دورے چین کے منتظر ہیں. انہوں نے کہا کہ چین کے روزنامہ گلوبل ٹائمز میں چھپنے والے آرٹیکل میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات مثالی ہیں. دونوں ملکوں کے دوستانہ تعلقات کی تاریخ منفرد ہے جو باہمی اعتماد اور تعاون پر قائم ہے. انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی اور سرمایہ کاری کا شراکت دار ہے. گزشتہ سال دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم ریکارڈ سطح پر رہا. افغانستان کو معاشی دیوالیہ پن کا شکار ہونے اور کسی بھی انسانی بحران سے بچانے کے لیے وزیر اعظم نے عالمی برادری کے تعاون پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ افغانستان گزشتہ 20 سال سے عدم استحکام کا شکار رہا اور اب ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں جس سے خطے میں امن کی امید پیدا ہوئی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ہمارا مشترکہ وژن ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ خطے میں تصویراتی توازن قائم رکھا جائے. انہوں نے مسئلہ کشمیر اور سرحدی تنازعات سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے بین الاقوامی قوانین کے مطابق حل کیا جائے. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان پائیدار ترقی کے راستے پر گامزن ہے اور ہم خطے کا معاشی مرکز بننے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی حکومتی ویژن کے مطابق عوام کی خوشحالی، بنیادی حقوق کے تحفظ اور سماجی انصاف کے گرد گھومتی ہے. ناظرین، صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستان نیوی میں 10 سی کنگ ہیلی کاپٹر شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے. ہیلی کاپٹرز پاکستان نیوی کے ایئر بورن فلیٹ میں شامل کیے گئے ہیں. 10 ہیلی کاپٹر قطر کے امیر ایئر فورس کی جانب سے پاکستان نیوی کو تحفے میں دیے گئے ہیں. اور اب آپ کو بتائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی بہترین پالیسی سے ملکی معیشت میں بہتری آئی اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. اب بہتر پالیسیوں کے ثمرات عام عوام تک پہنچانے کا عمل شروع ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی بہترین منصوبہ بندی سے کرونا بحران سے بخوبی طور پر نمٹا گیا. وزیر اعظم کی سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی. معیشت، صنعت اور زراعت کا بنیادی ڈھانچہ بن چکا ہے. اپنے ایک بیان میں پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ٹیکسٹائل مصنوعات کے شعبے میں 2021 میں امریکہ اور یورپی یونین کو ملبوسات برآمدات میں پاکستان نے ہندوستان اور بنگلہ دیش کو پیچھے چھوڑ دیا. اپنے ایک بیان میں پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ گزشتہ سال کی نسبت رواں سال ایکسپورٹ گڈز میں 29% ریکارڈ جبکہ ترسیلات زر میں 11% اضافہ ہوا. انہوں نے کہا کہ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں ایکسپورٹ سروسز میں 20% اضافہ ریکارڈ ہوا. انہوں نے کہا کہ رواں سال ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں 26% اضافہ ہوا. عالیہ حمزہ نے کہا کہ گزشتہ سال کی نسبت رواں سال ایف بی آر ریونیو میں 32% اضافہ دیکھنے میں آیا. زر مبادلہ کے ذخائر میں 32% اضافہ ہوا. پاکستان میں کاروں کی فروخت میں 71% اضافہ ہوا. حکومتی بہترین پالیسی کی وجہ سے ٹریکٹرز کی سیلز میں 21% اضافہ ہوا. انہوں نے کہا کہ ڈومیسٹک سیمنٹ کی سیلز میں 2.8% اضافہ ہوا. گزشتہ سال کی نسبت رواں سال فرٹیلائزر یوریا کی سیلز 5% بڑھی. گزشتہ سال کی نسبت رواں سال پیٹرولیم سیلز میں 17% اضافہ ہوا. گزشتہ سال کی نسبت رواں سال کاٹن کی کاشت میں 37% ریکارڈ اضافہ ہوا. بجلی کی کھپت کے باعث رواں سال بجلی کی پیداوار 3.3% زیادہ گئی. ناظرین، وزارت خزانہ نے اپنی ماہانہ جائزہ رپورٹ میں کہا ہے کہ کرونا وبا اور دیگر مشکلات کے باوجود مالی سال 2021 میں اقتصادی ترقی کی شرح 5.37% رہی. 2022 میں بھی یہ تسلسل جاری رہے گا. اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں رانا افتخار احمد. کورونا کی 5ویں لہر کی وجہ سے دنیا کے کئی ملک اقتصادی طور پر تنزلی کا شکار ہیں. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ 2022 میں عالمی سطح پر ترقی کی شرح 0.5% کمی سے 4.4% رہے گی، جبکہ 2023 میں یہ شرح مزید کم ہو کر 3.8% پر آ جائے گی، جس کی بنیادی وجہ کووڈ کی وجہ سے سپلائی چین کا متاثر ہونا ہے. کورونا وبا اور عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پاکستان کے بیرونی شعبے کو بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا. تاہم حکومت کی مؤثر حکمت عملی اور اصلاحات کی بدولت انسانی زندگیوں کو بچانے کے ساتھ معیشت کے پہیے کو بھی رواں دواں رکھا گیا. وزیر اعظم جو ہے وہ انہوں نے جو ہے صورتحال کو اچھی طریقے سے جانچا اور انہوں نے جو ہے پوری دنیا کی جو حکمت عملی تھی لاک ڈاؤن کی، اس سے مختلف ایک اسٹریٹجی اپنائی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، اور معیشت کو اللہ کا نام لے کے کھول دیا. اس کے جو ہے ایک بہترین نتائج ہم نے دیکھا کہ اس جی ڈی پی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ براڈ بیس گروتھ تھی.
वजारत खजाना के मुताबिक रवां माली साल के पहले 6 माह जुलाई से दिसंबर के दौरान तरसीलात ज़र 11.3% इजाफे से 15 अरब 80 करोड़ डॉलर और बरामदात 29% इजाफे से 15 अरब 20 करोड़ डॉलर रहीं। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान FBR की टैक्स वसूलियाँ 32% इजाफे से 2,920 अरब रुपए पर पहुँच गई हैं। हम अपने टारगेट से 6 मंथ्स जो गुजर गए हैं उसमें 300 बिलियन आगे हैं। अपने टारगेट को कामयाबी से ना सिर्फ हासिल करेंगे बल्कि उसको एक्सीड करेंगे। इंशाल्लाह इस साल हम 6 ट्रिलियन का जो टारगेट है उसको एक्सीड करने जा रहे हैं। जुलाई से दिसंबर के दौरान ज़रई शोबे को 641 अरब और निजी शोबे को 772 अरब रुपए के कर्जे जारी किए गए, जिससे मुल्क में सनती और पैदावारी और ज़रई शोबे में सरगर्मियों को फ़रोग मिला। इसके साथ तामीरात का शोबा भी इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 20% इजाफे से 1 अरब 5 करोड़ डॉलर रही। नौजवानों को अपना कारोबार का मालिक बनाने के लिए कामयाब जवान यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के तहत 27 अरब रुपए से जायद के कर्जे फराहम किए जा चुके हैं। वजारत खजाना का कहना है कि कोरोना वबा से निपटने, आलमी कीमतों की लहर के असरात को कम करने और माशी तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए भरपूर तवज्जो दी जा रही है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर गैरिजन का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फॉर्मेशन के मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, FC कॉलेज यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, असातिज़ा और तलबा से भी तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने तलबा को बामकसद शहरी और मुस्तकबिल की क़यादत बनाने में तालीमी इदारों के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत और माहौलियात के शोबों में इंसानी वसाइल को बेहतर बनाने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि गलत इतलात रियासत की यकजहती के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। आर्मी चीफ ने गलत मालूमात के तदारुक की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि डिस इन्फॉर्मेशन की रोकथाम के लिए मरबूत काविशें करना होंगी। आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए हमें मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी नौजवान इंतहाई बासलाहियत हैं कि जो दुरुस्त मौक़े और साजगार माहौल की दस्तयाबी से मुल्क को तरक्की और खुशहाली की जानिब ले जा सकते हैं। आर्मी चीफ ने असातिज़ा और तलबा के साथ तवील दौरानिये की नशिस्त में उनके सवालात के जवाबात भी दिए। अरे सारी दुनिया में उसी की मुनासबत से हम इसका भी हक अदा करें। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि माशरे में अगर एक फर्द खलूस नियत से और ईमानदारी से खड़े होकर सबसे पहले अपने आप को बदल डाले और फिर ये तहैया कर ले कि मैंने ये काम करने हैं, जो वो सोचे, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे 100% ये भरोसा और एतमाद है और हल्फ यह कहता हूँ कि वो शख्स, वो इंसान कभी भी पीछे नहीं आएगा और वो अपने मकासद में बिल्कुल कामयाब भी हो जाएगा। सिर्फ इंतज़ार अगर है सोच की, ध्यानदारी की और पॉजिटिव सोच की हमें ज़रूरत है और एहसास की कि हमारा इस दुनिया में मकसद क्या है, नंबर 1, और जो अल्लाह ताला ने हमें जो हैसियत दी है आप लोगों में सब बायसे है हैसियत लोगों, जो हैसियत आप लोगों को अल्लाह ताला ने दी है और आपको जिस मुकाम और रुतबे पे ला के बिठा दिया है, उस रुतबे और उस मुकाम का एहसास करें कि जिस मकसद के लिए आप लोगों को यहाँ अल्लाह ताला ने इस मनसब पे लाया है, उस मनसब और उस रुतबे की ऑनर और डिग्निटी का ख्याल रखें। हर शोबे में
हमें मुस्बत सोच और दयानतदारी की ज़रूरत है। कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक फ़र्द भी मुआशरे में तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। मुआशरे में अगर एक फ़र्द खलूस नीयत से ईमानदारी से ख़ुद को बदल ले तो मुआशरे को मज़ीद तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सकता है। हमें अपनी हैसियत को समझने की ज़रूरत है। और कोरोना वायरस का जिक्र करते हुए आपको अपडेट करेंगे कि मुल्क भर में कोरोना के फैलाव में तेज़ी आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटे में 70,389 टेस्ट किए गए और इसी हवाले से आपको मज़ीद बताएंगे कोरोना के हवाले से कुछ मुश्किल फ़ैसले भी किए गए हैं और वायरस से निपटने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सख्त लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की गई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता क्योंकि मुल्क सख्त लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। यूरोपीय यूनियन में अद्वियात के निगरान इदारे ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए फाइजर की गोली की मंजूरी दे दी है। ये कोरोना के इलाज के लिए यूरोप में मंजूर होने वाली पहली गोली है। गोली की मंजूरी को वबाई मरज के खात्मे के लिए मुमकिन तौर पर एक बहुत बड़ा कदम समझा जा रहा है क्योंकि वह अस्पताल के बजाय घर पर खाई जा सकती है। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि ये पहली एंटीवायरल गोली है जिसकी कोरोना के इलाज के लिए यूरोपीय यूनियन में इस्तेमाल की सिफारिश की जाती है। ये दवा उन अफराद के लिए है जिन्हें बीमारी से शदीद मुतासर होने का खतरा है। और दुनिया भर में कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस में आए रोज इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे में 35.5 लाख मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए जबकि 10,500 अफराद लुक़मा अजल बन गए। जर्मनी के वजीर सेहत ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट से मुतासिर होने वाला शख्स 3 माह बाद ओमिक्रॉन का शिकार हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना न सिर्फ फेफड़ों पर हमलावर होता है बल्कि ये सांस की नाली को भी शदीद मुतासिर करता है। जर्मन वजीर सेहत का कहना था कि वैक्सीन की दस्तयाबी पर खुशी है। अमरीकी इदारे CDC ने एक बार फिर कहा है कि वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवाने वाले उन अफराद की निस्बत 99% महफूज हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। कोरोना के बायस माशी और सनती सतह पर भी बुरा असर पड़ रहा है। कई ममालिक की मईशत सुकड़ कर रह गई। गाड़ियां बनाने वाली मारूफ कंपनी टोयोटा मोटर्स ने जापान में 11 कारखानों में पैदावार वक्ती तौर पर बंद कर दी है। फैसले के बाद करोला, प्रियस और लैंड क्रूजर मॉडल्स की पैदावार में ताखीर का इम्कान है। मकबूजा कश्मीर में भारत की जारहाना पॉलिसी जारी है। काबिज इंतजामिया ने लोगों को श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में मुसलसल 26वीं मरतबा भी नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी। अंजुमन औकाफ ने काबिज इंतजामिया के इस इक़दाम को मुसलमानों के दीनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा कि कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी सच और इंसाफ के असूलों पर मबनी है और भारत फौजी ताकत के बल पर इसे दबाने में हरगिज़ कामयाब नहीं होगा। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी बंद कराने और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाए। और यही नहीं, भारत की रियासत कर्नाटक के महकमा तालीम ने मुसलमान तलबा को क्लासरूम में नमाज पढ़ने की इजाज़त देने पर एक सरकारी स्कूल के हेड मिस्ट्रेस उमा देवी को मुअत्तल कर दिया है। इससे कबल कुछ मुस्लिम तलबा की क्लासरूम में नमाज अदा करने की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके नतीजे में हिंदू तंजीमों ने एहतजाज किया था। वीडियो में कुछ मुसलमान तलबा को क्लासरूम में जुमे की नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया था। नाज़रीन, बिछड़े दिल जुड़ने लगे। करतारपुर राहदारी फासले समेटने लगी। राहदारी ने दहाइयों पहले जुदा होने वाले 2 भाइयों को मिला दिया। 2 भाइयों की करतारपुर राहदारी पर जज्बाती मुलाकात की रुदात सुनते हैं यासिर हुसैन की ज़बानी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने सीका खान को पाकिस्तान में अपने भाई मोहम्मद सिद्दीक और खानदान के दीगर अफराद से मिलने के लिए वीजा जारी कर दिया। 1947 में बिछड़ने वाले दोनों भाई हाल ही में 74 साल बाद करतारपुर साहब राहदारी पर दोबारा मिले थे। पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से ट्वीट में कहा गया है कि दोनों भाइयों की कहानी इस बात की एक ताकतवर मिसाल है कि पाकिस्तान की तरफ से नवंबर 2019 में वीजा फ्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का तारीखी इफ्तिताह किस तरह लोगों को एक दूसरे के करीब ला रहा है। दोनों भाइयों की करतारपुर राहदारी पर मुलाकात इस बात का सबूत है कि ये राहदारी लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में अहम किरदार अदा कर रही है। सीका खान ने नाजिमुल उमूर आफ्ताब हसन खान से भी मुलाकात की और मिशन के अफसरान से बातचीत की। उन्होंने नाजिमुल उमूर के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। बहुत खुशी है जी, वीजा मिल गया, जाके मिलूंगा। धन्यवाद करता सारा धन्यवाद जिन्हें मैनू परामर्श कर दिया।
दूसरी जानिब भारतीय इमिग्रेशन हुकाम ने मशहूर भारतीय अदाकार और गुलकार गिप्पी गरवाल को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। गिप्पी गरवाल ने वाहगा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान आना था। भारतीय गुलकार ने करतारपुर पहुंचकर बाबा गुरु नानक गुरुद्वारा में अपनी मजहबी रसूमात अदा करना थी। पाकिस्तान में गिप्पी गरवाल की आमद के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल थीं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते भारत के एक ही खानदान के 4 अफराद कनाडा और अमेरिका की सरहद पर मुर्दा पाए गए। चारों अफराद गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने के लिए पैदल सफर कर रहे थे। इस गैर कानूनी इमिग्रेशन में भारतीय सियासतदान भी मुलव्वस हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हैदर। भारत में हर साल सैकड़ों हिंदुस्तानी गैर कानूनी इमिग्रेशन करते हैं। दर्जनों अफराद मौत की सख्ती को बर्दाश्त न करते हुए मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस घिनौने धंधे और इन अफराद के पीछे भी कोई और नहीं, भारतीय सियासतदान हैं। गुज़श्ता दिनों 4 भारतीय अफराद की लाशें मिली थीं जो कि अमेरिका और कनाडा की सरहद के करीब मुंजमद पाए गए थे। इन चारों अफराद की शनाख्त कनाडा में भारतीय हाई कमीशन ने भी कर दी है। ये अफराद पैदल सरहद पार करते हुए हलाक हुए थे। हलाक होने वालों में जगदेश बलदेव पटेल, विशालबन कुमार पटेल, विहांगी पटेल और धर्मेक पटेल शामिल हैं। भारत के लोग अपने देश से इतना तंग नजर आते हैं कि जीने के बजाय मौत तक को गले लगा लेते हैं। मकामी अफराद अपनी जमा पूंजी और जमीनें बेचकर बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं। यकीनन ये हिंदुत्व की पॉलिसियां हैं जो आवाम को इस हद तक मजबूर कर रही हैं। वकार हैदर, पीटीवी न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अवामी भलाई के कामों से ऑपोजिशन को कोई सरोकार नहीं, बल्कि इंतशार की सियासत ऑपोजिशन का सियासी एजेंडा है। वज़ीर आला पंजाब ने अपने बयान में कहा कि ऑपोजिशन ने साबित किया है कि उनकी सियासत किसी उसूल नज़रिए की बुनियाद पर नहीं, बल्कि प्रोपेगेंडे और इंतशार की सियासत ही उनका उसूल है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम जानते हैं कि माजी में हुक्मरानों ने मईशत को तबाह किया और अब ये मुस्तरद शुदा अनासर मुल्क को दुरुस्त समेत में चलता हुआ देखते हुए बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने तब्दीली की बुनियाद रखती है और करप्शन का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। और अब शामिल करेंगे गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का बयान, जिन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क को हकीकी मायनों में तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाना चाहती है। बल्दियाती इंतखाबात के जरिए हुकूमत इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल कर रही है। लाहौर में जनूबी पंजाब के वर्कर से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि इमरान खान को इख्तियार से कोई नहीं निकाल सकता, वो 2023 तक वजीर आज़म रहेंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें तकसीम हैं, उनके एहतजाजी मार्च भी सियासी मशहूरी के लिए होंगे। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात वक्त से एक दिन भी पहले नहीं होंगे, नाकामी अपोजिशन का मुकद्दर है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि जनूबी पंजाब के अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान जैसी ताकत किसी और सियासी जमात के पास नहीं। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम खान सूरी से सूरी हाउस क्वेटा में मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और नाज़रीन, खबर यह भी है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारा ज़िला टंडोला यार के तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। वज़ीर आला को ज़िले में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि ज़िले में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 53 स्कीमों पर काम जारी है, जिनमें से 27 नई हैं। इजलास से खिताब करते हुए सैयद मुराद अली शाह ने नई स्कीमों की सुस्त रवि पर नाराज़गी का इज़हार करते हुए काम की रफ्तार को तेज़ करते हुए मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला को कहा कि ज़िले के अवाम को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करना हमारी तरजीहात में शामिल है, इसीलिए उन्होंने हर जिले में जाकर तरक्याती कामों का खुद जायजा लेना शुरू किया है, जिसका मकसद स्कीमों पर काम की रफ्तार, मयार और मसाइल को हल करना है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा है कि हमने पूरे सूबे में यकसा तरक्की को यकीनी बनाना है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हसन खावर ने कहा कि पंजाब में मजीद पनाहगाहें बनाई जा रही हैं, जबकि मेहनतकश तबके को मजदूर कार्ड दिए जा रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि सियाहत के शोबे का फरोग वज़ीर आज़म इमरान खान की अवलीन तरजीह है। पंजाब का शोबा सियाहत बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सियाहत के फरोग के लिए पूरे पंजाब में सियाहती बसों का आगाज किया जाएगा।
اور ناظرین، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو 7 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں اور خام تیل $91 فی بیرل کی سطح پر آ گیا ہے۔ عالمی منڈی میں گیس کی قیمت بھی 11% اضافے کے ساتھ اوپر ہو گئی ہے۔ یمن کی حوثی گروپ کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر حملوں اور یوکرین میں ممکنہ فوجی تنازع کے خدشات کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ناروے کے شہر اوسلو میں یورپی اور امریکی نمائندوں کی طالبان کے ساتھ ہونے والی ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جاری کردہ اعلامیے کے مطابق یورپ اور امریکہ نے افغانستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے کیش کی فراہمی پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق اس کانفرنس میں انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا، جبکہ بچیوں کی تعلیم، منشیات کی اسمگلنگ روکنے اور انسداد دہشت گردی پر طالبان رہنماؤں سے بات کی گئی۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا کہ امید ہے کہ طالبان اپنے وعدوں پر عمل درآمد کریں گے۔ بیان کے مطابق طالبان رہنماؤں سے ملاقات کا مطلب ان کو تسلیم کرنا نہیں، بلکہ سمٹ کا مقصد افغانستان میں انسانی بحران کو روکنا تھا۔ دوسری جانب ترکی اور قطر نے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کا نظام یقینی بنانے کے لیے طالبان حکومت کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا ہے۔ ہوائی اڈے کا انتظامی طریقہ کار سنبھالنے کے لیے ترکی اور قطر نے سیکیورٹی کے مرتب کردہ فریم ورک پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ہی بتایا ہے کہ مالی اخراجات سے منسلک دیگر معاملات کو طے کرنے کے لیے مزید مذاکرات جاری ہیں۔ طالبان حکومت کے اہلکار آئندہ ہفتے دوحہ کا دورہ کریں گے، جس میں ہوائی اڈے کے انتظام پر قطر اور ترکی کے ساتھ بات چیت کو آخری شکل دی جائے گی۔ یمنی حوثی باغیوں کی طرف سے مارب پر میزائل حملے کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک جبکہ 34 زخمی ہو گئے ہیں۔ ملکی نیوز ایجنسی سابا نے یمن کی بین الاقوامی حمایت یافتہ حکومت کے حوالے سے بتایا کہ بدھ کو کیے گئے اس حملے میں مارب شہر کو نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو نقصان پہنچا۔ ایران نواز حوثی باغی تیل سے مالا مال مارب پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ شمالی یمن کا یہی ایک علاقہ اب یمنی حکومت کے زیر انتظام رہ گیا ہے۔ ادھر ملائیشیا میں آنے والے حالیہ سیلاب کے نتیجے میں ملکی معیشت کو تقریباً $1.5 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ ایک رپورٹ میں تباہ کاریوں کا احاطہ کرتے ہوئے حکام نے بتایا کہ ان آفات کی وجہ سے درجنوں افراد ہلاک جبکہ 1,20,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے۔ بتایا گیا کہ متاثرین کی امداد کے لیے $33 کروڑ 50 لاکھ مختص کیے گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے صدر کو خبردار کیا ہے کہ آئندہ ماہ فروری میں ان کے ملک پر روس کے حملے کرنے کا واضح امکان ہے۔ رواں ہفتے امریکہ کی جانب سے اپنے مطالبات رد ہونے کے بعد روس نے بھی یہی اندیا دیا ہے کہ اس بحران کے حل ہونے کے امکانات حوصلہ افزا نہیں ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کی کونسل کے ترجمان ایملی ہارن کا یہ کہنا ہے کہ صدر بائیڈن نے اس بات کا واضح امکان ظاہر کیا ہے کہ روس فروری میں یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ گزشتہ برس سے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روس یوکرین پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن روس نے ایسے کسی بھی ارادے کی سختی سے تردید کر دی۔ افریقہ کے جنوب مشرقی علاقوں میں انا نامی طوفان کے باعث مڈغاسکر، موزمبیق اور ملاوی میں اموات کی تعداد 78 ہو گئی ہے۔ مڈغاسکر میں گزشتہ ہفتے سے آنے والے طوفان سے 41 افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں اور تقریباً 1,10,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ملک میں سکولز کو ہنگامی پناہ گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ موزمبیق میں 18 افراد اس طوفان میں ہلاک ہوئے۔ ملاوی میں طوفان کے نتیجے میں 19 افراد ہلاک اور 2 لاکھ سے زائد بے گھر ہو گئے ہیں۔ تینوں ممالک کے وسیع رقبے پر پھیلی زرعی اراضی سیلاب سے ناقابل استعمال ہو گئی ہے۔ بھارت میں حکومت سے ناراض کسانوں نے ایک بار پھر بی جے پی حکومت کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی ہے۔ کسان لیڈرز آئندہ انتخابات کے پیش نظر خصوصی تیاریوں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ کسان رہنماؤں نے 3 فروری سے اتر پردیش میں اپنا مشن شروع کرنے کا اعلان کیا، جس میں لوگوں کو بی جے پی کی اصلیت بتائی جائے گی اور کسان مخالف پالیسیوں کے حوالے سے اتر پردیش کے عوام سے بی جے پی کو سزا دینے کی اپیل کی جائے گی۔ کسان ضلع اور تحصیل کی سطح پر بڑے مظاہرے بھی کریں گے۔ اور ناظرین، کچھ قومی خبریں شامل کریں گے۔ دفاع وطن کے پاسبانوں کا شہر جہلم ایک بار پھر اس دھرتی پر ایک اور لازوال داستان رقم کر گیا۔ بلوچستان کے ضلع کیچ میں دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی میں جام شہادت نوش کرنے والے جہلم کے شہداء کے استقبال پورے شہر نے کیا۔ اسی پر رپورٹ تیار کی ہے نعیم بھٹی نے۔ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین جہلم کے 2 اور سپوت مادر وطن پر قربان۔ سپاہی زین علی شہید اور ظفر اقبال شہید کا گھر لوگوں کا مرکز بن گیا۔ ہر کسی نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے گھر کا رخ کیا، جبکہ شہداء کے ورثاء کا شہادت کے بعد جوش و جذبہ مزید بڑھ گیا ہے۔
زین علی شہید کے والد کا کہنا تھا، مجھے وطن کے لیے دوسرا بیٹا بھی قربان کرنا پڑے تو میں تیار ہوں۔ بچہ سنا وسن شہید ہویا ہے، خوش خلاق پاک آرمی واسطے اسی اگوں بھی بچہ لڑان واسطے تیار ہوں۔ جبکہ دوسری طرف سماجی و سیاسی شخصیات نے بھی جیلم کے شہداء کو قوم کا فخر قرار دیا۔ اہلیان جیلم کو، ڈسٹرکٹ جیلم کو، ان کی قربانیوں کی، ان کی جو خدمت وہ پاکستان سیکورٹی فورسز میں کر رہے ہیں، پاکستانی قوم کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں ان پہ فخر ہے اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور ہم اہل علاقہ بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں ان بچوں کے اوپر، اور ہمارے ڈسٹرکٹ کو ایک دفعہ پھر سرخرو کیا ہے، ہمارے گاؤں کی انہوں نے شان بڑھائی ہے۔ سپاہی زین علی شہید اور ظفر اقبال شہید بلوچستان ضلع کیچ میں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے سے اپنے ساتھیوں سمیت جام شہادت نوش کیا تھا۔ بلا شبہ افواج پاکستان کے یہی وہ شہید ہیں جنہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ نئی بٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، جیلم۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ بچوں میں آٹزم اور ADHD ایسے ذہنی مسائل ہیں جس سے نہ صرف ان کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے بلکہ معاشرے میں ان کی سماجی شمولیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اور ہمارے نمائندے حسن طارق بٹ موجود ہیں ایسی بچوں کے ساتھ، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ حسن طارق بٹ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہوں۔ آپ کو پیچھے نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ ختیجہ عامر نامی بچی ہے، راولپنڈی میں DHE کی یہ رہائشی ہے اور یہاں پر علاج کروانے کے لیے یہ لارڈ سرفراز فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک انتہائی منفرد علاج جو ہے وہ یہاں پر انٹروڈیوس ہوا ہے۔ اس میں ADHD، آٹزم، اس کے علاوہ ڈاؤن سنڈروم، اس کے علاوہ دیگر جو ذہنی، جسمانی اور بالخصوص جو ایموشنل جو مسائل ہیں جن بچوں کو، ان کا یہاں پر یہ گھوڑوں کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی زبردست جو گھوڑے کے ساتھ بچے کی جو انٹریکشن ہے، اس کے دوران جو بچہ جو کمانڈس، کیونکہ یہ دیکھیے تو یہ جو ADHD، جو یہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہو گیا یا جو آٹزم ہو گیا، یہ سارے اس طرح کے مسائل ہیں جس کے اندر بچہ جو ہے وہ ٹینشن نہیں دے پاتا اور اسی وجہ سے اس کی جو سیکھنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے، پھر سوسائٹی کے اندر انٹیگریٹ ہونے کی جو اس کی کیپیبلٹی ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا زبردست ہے کہ گھوڑے کو جو ہے وہ استعمال کر کے، گھوڑوں کے ذریعے بلکہ ان کو رائڈ کرا کے، پھر بال کیچنگ کرا کے، پھر گھوڑے کو کمانڈس کرائی جاتی ہیں جو بچہ فالو کر رہا ہوتا ہے، بچے کو کمانڈس کرائی جاتی ہیں جو گھوڑا فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑا زبردست ایک انٹریکٹیو انوائرمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کریٹ ہو رہا ہے، جس سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر موجود جو بچے ہیں ان کی جو انٹریکشن کی ایبلٹی ہے اس میں کافی بہتری آئی ہے۔ جی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں گے کہ پولیو کے خاتمے کے لیے کام کرنے والی اقوام متحدہ کے 2 خصوصی اداروں نے پاکستان کے پولیو پروگرام کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ وائرس منتقلی روکنے اور کیسز کی تعداد 0 ہونے تک پاکستان میں اسی عزم کے ساتھ کام جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، ایک افسوسناک خبر شامل کریں گے لاہور سے، جہاں پر مومن پورہ میں ایک مکان کی چھت گرنے سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور مرنے والوں میں 2 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ اس حادثے میں جاں بحق افراد کی میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ ریسکیو 1122 کے مطابق رات پیش آنے والے اس حادثے میں جاں بحق افراد کی میتیں ورثاء کے حوالے کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے مومن پورہ میں چھت گرنے کے واقعے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے لواحقین سے ہمدردی اور تعزیت کرتے ہوئے کمشنر لاہور ڈویژن سے اس سلسلے میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ چیئرمین نادرا محمد طارق ملک نے لاہور ریجن میں شہریوں کی مشکلات کا جائزہ لینے کے لیے نادرا کے مختلف مراکز کا اچانک دورہ کیا۔ چیئرمین نادرا نے DHA فیز 4 اور ایگزیکٹو پاسپورٹ آفس میں شہریوں سے ملاقات کی۔ شہریوں نے عوام کی خدمت میں مصروف نادرا سٹاف کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر چیئرمین نادرا کو بتایا گیا کہ نادرا نے پنجاب میں 18 سال سے زائد 98% بالغ افراد کو قومی دھارے میں شامل کر دیا ہے۔ ملک بھر میں بے فارم کے علاوہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے شناختی کارڈ سمیت روزانہ 1 لاکھ سے زائد شناختی کارڈ پروسیس کیے جاتے ہیں۔ چیئرمین نادرا نے نادرا مراکز کی استعداد بڑھانے کے لیے مزید اقدامات کرنے اور لاہور ریجن میں وراثتی سرٹیفکیٹ کے اجرا کے لیے ایک نئے خصوصی مرکز کے قیام کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے خواتین کے شناختی کارڈ بنانے کے لیے نادرا مرکز میں خواتین سٹاف کی تعداد میں مزید اضافہ کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں گے جنوبی پنجاب جیسے زرعی خطے میں موسم کی پیشگی صورتحال اور کسانوں کو اس بارے میں بروقت اطلاعات کی فراہمی کے لیے ملتان میں جدید ترین موسمیاتی اسٹیشن قائم کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے فرحان مرزا اس وقت اسٹیشن پر موجود ہیں، مزید ان سے ہی جان لیتے ہیں۔ جی فرحان۔
जी बिल्कुल, ग़ज़ाई अजनास की बेहतर पैदावार और काश के दौरान मौसमी ख़तरात से निपटने और पेशगी इतलात के लिए मुल्तान के तहकीकाती इदारे में खुदकार जदीद तरीन मौसमियाती स्टेशन कायम किया गया, जहाँ पर किसानों को मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बर वक्त इतला फराहम की जाता है। हमारे साथ डायरेक्टर कॉटन रिसर्च मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद महमूद। ये हमें बताइएगा कि आम किसान को और ज़राअत को इस खुदकार मौसमियाती स्टेशन का क्या फ़ायदा है? जैसा कि पूरी दुनिया में मौसमी तब्दीलियों के असरात आ रहे हैं, जितनी भी ज़राई अजनास हैं उन पे, इसी तरह हमारे मुल्क में भी आ रहे हैं। तो ये हमने पिछले ही चंद दिनों में एक नया वेदर स्टेशन इंस्टॉल किया है जो कि ऑटोमेटिक है, और ये हर लम्हे की हमें वो पिक्चर दे रहा होता है कि मौसम में क्या तब्दीली आ रही है। मसलन हर मिनट के बाद जो सॉइल डेप्थ है उसमें 5 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक जो मॉइस्चर चेंज होगी वो, और इसी तरह वेपोरेशन रेट का बताएगा, डे लेंथ बताएगा, विंड की स्पीड और मैक्सिमम जो उसकी वेलोसिटी होगी वो दे देगा। इसी तरह कितनी देर सूरज की रोशनी रही है और ये पौधों ने अपनी ग़िज़ा बनाई है। तो इससे हमारे काश्तकार भाइयों को ये मदद मिलेगी कि वो पानी कब लगाएं और स्प्रे के वक़्त का तयन कर सकेंगे। हमारा ये वाला वेदर स्टेशन है, ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ लिंक है, और ये वाया सैटेलाइट वहाँ पे भी जा रहा होता है। जो हमारी वेबसाइट है वहाँ हम 3 दिन की फोरकास्ट भी दे रहे होते हैं, हर तहसील की और हर ज़िला की, कि अगले 3 दिनों में मौसम की तब्दीली क्या क्या होगी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिल्कुल, जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पर 11 अरब रुपए हुकूमत की जानिब से मुख्तस किए गए हैं। ख़ास तौर पर ये जनूबी पंजाब के लिए फ़ंड मुख्तस किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर फैसले जो हैं उनकी सबसे ज़्यादा पैदावार जो है जनूबी पंजाब से ही हासिल होती है। और अगर हम इस खुदकार मौसमियाती स्टेशन की बात करें तो ये सिस्टम जापान से मंगवाया गया और इस पर तकरीबन 2 करोड़ रुपये लागत आई है। जी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकपतन के शहरियों के लिए भी अच्छी खबर है। पंजाब के दीगर अजला की तरह पाकपतन में भी ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए ऑनलाइन ई साइन टेस्ट मुतारिफ करवा दिया है। तफसीलात जानते हैं अब्बास अली आरफी की इस रिपोर्ट में। मौजूदा हुकूमत ने दीगर शोबों की तरह ट्रैफिक पुलिस के निज़ाम को भी डिजिटलाइज कर दिया है, जिसके तहत शहरियों को ऑनलाइन ई लाइसेंस जारी किया जा रहा है। साइन टेस्ट है वो भी ऑनलाइन है और जो ड्राइविंग टेस्ट है वो भी ऑनलाइन है। ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए पहले शहरियों को ऑनलाइन लर्नर जारी किया जाता है और इसके बाद उनसे ई साइन टेस्ट लिया जाता है, जिसको ट्रैफिक पुलिस पंजाब के हेडक्वार्टर में सीसीटीवी कैमरों की मदद से मॉनिटर किया जाता है। तमाम आने वाले उम्मीदवारान को ऑनलाइन फाइल मुहैया करते हैं, जिसके बाद अंडर कैमरा उनका टेस्ट लिया जाता है। ई साइन टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारान से ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है और पास करने वाले उम्मीदवारान को 3 दिन के अंदर अंदर ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस के इस निज़ाम को बेहद सराहा है। जो कंप्यूटर निज़ाम है, सारा बायोमेट्रिक सिस्टम है, बहुत अच्छा निज़ाम है। इधर पहले जो पुराना दौर इधर चलता रहा है उससे ये जो निज़ाम है ये बहुत डिफरेंस है और वेरी गुड है। कंप्यूटराइज निज़ाम देखकर दिल को खुशी है और बहुत अच्छा इंतजाम है। ई साइन टेस्ट के मुतारफ होने से न सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल आसान हुआ है, बल्कि करप्शन के खात्मे में भी मदद मिली है। कंप्यूटराइज ड्राइविंग लाइसेंस का अजरा ट्रैफिक पुलिस पंजाब का अहसन इक़दाम है। अब्बास अली आरफी, पीटीवी न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। बाप बच्चों के लिए खुशियों का खजाना होता है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शाये हुए है जिसमें एक किसान बाप खेत में हल चलाने के दौरान अपने बच्चे को हल में बने झूले में बिठाकर बच्चे की खुशियों को दोबारा कर रहा है। ये तस्वीर भारत के इलाके हैदराबाद की है, जो ट्विटर पर देखते ही देखते वायरल हो गई है। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं चीन के रोबोट से, जो सरमाई ओलंपिक्स में मेहमान नवाजी के लिए मामूर हैं। चीन में इन खेलों को कोरोना के पेश नज़र महफूज बनाने का आज़म जाहिर किया गया है और ये रोबोट्स भी इसी कोशिश का हिस्सा हैं। प्रेस सेंटर में कैंटीन के अमले के बजाय खाना छत से आ रहा है और रोबोट मशरूब तैयार कर रहे हैं। एक रोबोट कॉकटेल फराहम कर रहा है जो 1 से 1.5 मिनट में अपना काम सर अंजाम देता है। एक रोबोट आइसक्रीम पेश करने पर मामूर है, ताहम आइसक्रीम पेश करते हुए इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती है। और उधर कनाडा में वैक्सीन मुखालिफ ट्रक ड्राइवर्स और उनके हामी दार हुकूमत ओटावा पहुंच रहे हैं। ये ट्रक ड्राइवर्स वैक्सीन की पाबंदी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जिसके तहत कनाडा और अमेरिका की सरहद उबूर करने वाले ट्रक ड्राइवर्स के लिए वैक्सीन को लाजमी करार दिया गया है। इस एहतजाज को आज़ादी के काफिले का नाम दिया गया है। इससे पहले भी ट्रक ड्राइवर्स ने हॉर्न बजाकर कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज किया था।
कुछ बात करें मौसम की, आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के चंद इलाकों में आज सुबह से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान और दयामर स्टोर डिवीजन के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी से स्कर्दू शहर और गिरदोनवा की वादियों ने एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बालाई इलाकों में तेज बर्फबारी से लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। खराब मौसम के बायस आज इस्लामाबाद और स्कर्दू के माबैन फजाई सर्विस भी मुअत्तल रही। आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात के औकात में धुंध छाई रहेगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। और रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत में -15, स्तोर -12, गोपस -10, कलाम -8, स्कर्दू -7, बगरूट -6, हुंजा, दीर, पाड़ा चनार -4, मालम जब्बा में -3 रिकॉर्ड किया गया।